it's you I see. I put you first, that's all I need. A humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. నజరేయుడైన యేసు పరిశుద్ధ నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. నేడు మనం ధ్యానించే వాక్య భాగం వాక్యానుసారంగా నడవడం. అనేక మంది ఆలయానికి వెళ్తాం, గుళ్ళకి వెళ్తాం, ప్రార్థనలకు వెళ్తాం, శుక్రవార ప్రార్థనలకు వెళ్తాం, కానీ వాక్యానుసారంగా నడడం బోధిస్తాం. ఇతరులకి ఎలాగుండాలి అని అనేక విషయాలు తెలియజేస్తాం. కానీ వాక్యానుసారంగా నడవడం అనేది అనుదిన జీవితంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ అది సులువైంది కాదు. వాక్యంలో అనేకమైన విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయండి, అనేకమైన ఆజ్ఞలు తెలియజేయబడ్డాయి ఉన్నాయి. ఎలాగ జీవించాలి, ఎలాగ మాట్లాడాలి, ఎలాగ చూడాలి, ఏం చేయాలి, మీ ప్రవక్తన ఎలాగున్నది, ప్రతి విషయం చాలా స్పష్టంగా ఈ వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నదండి. కానీ అనేక మంది వాక్యం ఏదో అలవాటు పూర్వకంగా ఆలయానికి వెళ్తాం, అలవాటు పూర్వకంగా వింటాం, ఇతరులకి చెప్తాం ఎలాగుండాలి కానీ తమ జీవితాల్లో సరి చేసుకోకుండా అలా జీవిస్తాం.
వాక్యంలో మంచి విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయండి. ఇవాళ నేను ధ్యానించే వాక్య భాగం వాక్యానుసారంగా నడవడం. లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయం 46 నుంచి 49 వచనాలు ధ్యానిద్దాం. ముందుగా 46 నుంచి 48 వచనాలు ధ్యానిద్దాం. వాక్యంలో చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నది. మరొకసారి 46వ అధ్యాయం ధ్యానిద్దామండి. నేను చెప్పుల మాటల ప్రకారం మీరు చేయకుండా ప్రభువా ప్రభువా అని నన్ను ఎందుకు మీరు పిలుస్తున్నారు? వాక్యంలో చాలా సూటిగా రాయబడి ఉన్నదని. అనేక మంది ప్రభువా ప్రభువా లేదా ప్రార్థనలు చేస్తూ ఆలయానికి వెళ్తూ అన్ని కార్యాలు చేస్తున్నారు, కానీ ఆయన చెప్పిన ప్రకారం అనేక మంది జీవించట్లేదండి. రెండో భాగంలో చూడండి, నా యొద్దకి వచ్చి నా మాటలు విని దానికి చొప్పు చేయు ప్రతివాడును, అంటే అలాగా నడిపిస్తూ అలాగా జీవిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తి ఎవరు పోలి ఉండునో నీకు తెలియచేతును. బండ మీద పునాది వేసిన వారిగా పోలి ఉంటారండి. వాక్యానుసారంగా నడిచినట్లయితే మీ పునాది బండ మీద ఉంటుందండి. వాక్యానుసారంగా మీరు జీవించినట్లయితే మీ పునాది బండ మీద ఉంటుందండి. వాక్యంలో అనేక విషయాలు తెలియచేయబడ్డాదండి. ఆజ్ఞలు ఇచ్చారండి. అనేకమైన విషయాలు చాలా స్పష్టంగా తెలియచేయబడ్డాయండి. కానీ మనం ఎంతమంది ఆజ్ఞను పాటిస్తున్నాం? ఇవాళ చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని విషయాలు మీతో ధ్యానించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయం 36 నుంచి 39 వచనాలు చదువుదామండి. బోధకుడా, అందుకు ఆయన నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ పూర్ణ మనసుతోనూ నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలను. ఇది ముఖ్యమైనది. నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని. అలా సూటిగా రాయబడి ఉంది. ఈ మాట అనేకమైన సార్లు మనం విన్నాం. నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు, నిన్ను వలె నీ పొరుగు. అనేక సార్లు అనేక మందికి చెప్తాం, మీరు ఇలా ఉండాలండి, ఇతరులను ప్రేమించాలని. పొరుగువారు అన్నది తర్వాత సంగతి అండి. మొట్టమొదటిగా మీ తల్లిదండ్రులు మీరు ప్రేమిస్తున్నారు అన్నది మీరు ప్రశ్నించుకోండి. ఎంతమంది మీ తల్లిని మీ తండ్రిని ప్రేమిస్తున్నారండి? చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే అండి, ఒక సర్వే ఈ మధ్యకాలంలో చేయబడ్డది. 87% మంది 70 నుంచి 80 సంవత్సరాల్లో ఉన్న వృద్ధులు ఇంట్లో ఒక మూలపడి పిల్లలు సరిగ్గా చూసుకొనక ఉంటున్నారండి. ఎంత బాధాకరమైన విషయం. మనం అనేకమైన మంచి మాటలు చెప్తాం, ఇలాగుండాలి అలాగుండాలని. మొట్టమొదటిగా మీ తల్లిని మీ తండ్రిని మీరు ప్రేమిస్తున్నారా? ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళి చూడండి, కొన్నిసార్లు ఆ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక మంచం మీద పడేసో ఒక మూల పడేసో ఉంటారు. వాళ్ళకి సరి అయిన బట్ట ఉండదు, సరి అయిన తిండి ఉండదు. ఏదో వాళ్ళు అడిగారంటే అమ్మ నీకేం తెలియదు, నాన్న నీకేం తెలియదని ఈ పిల్లలు చెప్తుంటారు. ఎంత బాధాకరమైన విషయం. ఏ తల్లి అయితే ఏ తండ్రి అయితే నిన్ను కని పెంచుతాదో, ఆ తర్వాత నువ్వు జీవితంలో చాలా పైకి రాగానే, 4 డబ్బులు సంపాదించగానే, ఒక మంచి ఇల్లు రాగానే ఆ తల్లిని తండ్రిని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదండి. ఎంత నిర్లక్ష్యం. ఎంతమంది సేవకులు చక్కని బోధ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళ తల్లిని వాళ్ళ తండ్రిని చూసుకోరు. ఎంతమంది సేవకులు అనేకమైన చక్కని విషయాలు చెప్తుంటారు, కానీ వాళ్ళ తల్లిని వాళ్ళ తండ్రిని చూసుకోరు. ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి. వాళ్ళు ఏమికి ఇష్టమైందో వాళ్ళు తినలేరండి. ఒకసారి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మీరు చిన్నప్పుడు మీకు ఏమి తినాలో తెలియనప్పుడు ఆ తల్లే ఏమి తినాలో మీకు నచ్చిన విధంగా మీకు పెట్టేది. ఆ తల్లే మీరు ఏం బట్ట కట్టుకోవాలో తెలియనప్పుడు ఎలా కట్టుకోవాలన్నది నేర్పించింది ఆ తల్లి. మీరు ఎలా తినాలో, మీరు ఎలా జీవించాలో ప్రతిదీ ఆ తల్లి ఆ తండ్రినండి. మీరు ఈ లోకానికి వచ్చింది వాళ్ళ వల్లనే. కానీ ఎంత బాధాకరమైన విషయం అనగానే 4 పైసలు రాగానే మీ స్టాండర్డ్కి తగ్గ లేరని చెప్పి ఆయన ఒక మూల పడేస్తారండి. వాక్యం వింటాం, ఎలాగుండాలి అలాగుండాలి అంటాం, కానీ మీ జీవితంలో మీ సొంత తల్లిదండ్రుల్లోనే మీరు అది పాటించట్లేదు. ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి, ఎంత బాధాకరమైన. మీరు ఒకసారి గుర్తించండి, మీకు తెలిసిన ప్రదేశాల్లో మీ బంధువుల్లో మీ స్నేహితుల్లో ఎంతమంది మీ ఆ తల్లిదండ్రులు ప్రేమిస్తున్నారండి? మేబీ వాళ్ళ వయసు అయిపోయాక చేదస్తం రావచ్చు, వాళ్ళ వయసు అయ్యాక మీ మాట అర్థం కాకపోవచ్చు. మీరు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మీ మాట అర్థం చేసుకున్నారు. ఇది మీ తరుణం వాళ్ళ మాట అర్థం చేసుకోవడానికి. దయచేసండి అన్యుల్లాగా లేకపోతే నామకార్థ క్రైస్తవులాగా జీవించకండి. మీ కుటుంబాన్ని ముందు సరి చేసుకోండి. ఇతరులు సరిచేయడం తర్వాత సంగతి. మీ కుటుంబాన్ని, మీ ఇల్లుని, మీ చుట్టుపక్కల వాడిని ముందు సరి చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఇతరుల గురించి బోధించడానికి వెళ్ళండి. ఆ తల్లిదండ్రులు కానీ పొరపాటున 4-5 ఆస్తులు ఏమైనా ఉంటే ఇంక మరి చెప్పక్కర్లేదు. వాళ్ళు ఇంక చనిపోయినంత వరకు ఆ మేడింటిపైనే ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ నాన్న కిందకి దిగాడంటే ఏ కొడుక్కి ఏ వీలునామా రాసేస్తాడో అని ఆస్తి తగాదాల గురించండి.
ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి. కుటుంబ కోర్టుకి వెళ్ళండి, ఈవేళ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్కి వెళ్ళండి. ఫ్యామిలీ కోర్టులో ఉన్న ఏకైక గొడవ ఏంటంటే ఆస్తి తగాదాలే ఈ రోజులో. మీకు కానిది మీది కాదండి. మీరు కష్టపడి మీ కష్టపడిన రూపాయితో ఒక ఇల్లు కొంటే దానిలో ఆనందించండి. మా నాన్న సంపాదించాడు లేదా మా మామగారు సంపాదించారు, ఆస్తిని కొట్టేద్దాం అనుకోవడం అన్యాయం అండి. ఏమి క్రైస్తత్వంలో జీవిస్తున్నామండి? అది క్రైస్తత్వం కాదండి. క్రైస్తవలో జీవిస్తూ వ్యాపారం చేస్తున్నారు మీరు. ఎంత బాధాకరమైన విషయం. ఆ తల్లిలో తండ్రిలో కానండి పొరపాటున వీలునామో లేకపోతే ఆస్తి పంచకుండా కానీ చనిపోతే, ఆ చనిపోయిన తర్వాత ఆ పిల్లలందరూ తనుకొనేసి వస్తారు. బంధువులు అన్నీకి తమ్ముడికి పడదు, అక్కలకి చెల్లెలికి పడదు, అన్నీకి చెల్లికి పడదు, అక్కకి తమ్ముడికి పడదు. ఏంట్రా ఈ గోళ అంతా అంటే చూస్తే చివరికి వచ్చేసరికి ఒకటి ఉంటుంది. అదేంటంటే ఈ ఆస్తి గోళ. ఈ లోకం అశాశ్వతం. ఈ లోకంలో ఉన్నది చాలా కొంతకాలమేనండి. మీరు ఈ కొంతకాలం జీవిస్తున్న టైంలో ఈ అశాశ్వతమైన ఆస్తి గురించి మీరు తపనపడి గొడవాడి మీ విశ్వాసాన్ని కోల్పోతున్నారండి. ఎంత బాధాకరమైన విషయం. మీ తమ్ముడిని ప్రేమించలేకపోతున్నారు, మీ అన్నీని ప్రేమించలేకపోతున్నారు. ఏమన్నా అంటే న్యాయం కాదండి అంటున్నారండి. వాక్యంలో చాలా సూటిగా రాయబడి ఉన్నదండి. మీ తమ్ముడిని నువ్వు మీ సహోదరుని ప్రేమించినట్లయితే నువ్వు అబద్ధికుడని. అది మన మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో చూస్తామండి. ఎవడైనను నేను దేవుణ్ణి చాలా ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి తన సహోదరుని ద్వేషించిన ఎడల అతడు ఎవడండి? అబద్ధికుడవును. నేను దేవుణ్ణి చాలా ప్రేమిస్తున్నానండి, నేను ఎంత కానుకిస్తున్నానండి, నేను ఇది చేస్తున్నానండి, నేను అది చేస్తున్నానని మీ సొంత సహోదరుని, మీ అన్నీనో, మీ తమ్మున్నో, మీ అక్కనో, మీ చెల్లినో ప్రేమించకలేకపోతేనండి మీరు అక్కడే సాక్ష్యం కోల్పోతున్నారు. దేవుని బిడ్డలా ఎలుగుంటారండి. మీలో ఉన్నది దేవుని ఆత్మ కాదు, మీలో ఉన్నది దురాత్మ. దేవుని ఆత్మ ఉన్నట్లయితే ఆత్మ మిమ్మల్ని సరి అయిన మార్గంలో నడిపిస్తుందండి. ఎంత బాధాకరమైన విషయం. చెప్పొచ్చు మీరు, మా అన్నీ నాకు ఇంత నష్టం చేశాడండి, మా తమ్ముడు నాకు ఇంత నష్టం చేశాడండి, మా అన్నయ్యే మా శత్రువు అండి, లేకపోతే మా అక్కే నా శత్రువు అండి. చాలా విషయాలు చెప్పొద్దు. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? శత్రువులపై ఎలా ఉండాలో వాక్యం ఏం చెప్తుందండి? మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 44వ వచనంలో ఏం చెప్తుందో చూడండి. నా మాటలు కాదండి, వాక్యం ఏం చెప్తుందో చూడండి. నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా మీ శత్రువులను, నా మాటలు కాదండి, ఇది వాక్యం చెప్తుంది. మీ శత్రువుల్ని మీరు ప్రేమించాలి. మీకు చాలా బాధ పెట్టవచ్చు. మీరు ఈవేళ రోడ్ల మీద ఉండొచ్చు వాళ్ళ వలన, మీకు ఈవేళ సరైన బట్ట తిండి లేకపోవచ్చు వాళ్ళ వలన. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే మీ శత్రువుని ప్రేమించమని చెప్తుందండి. అది నిజమైన క్రైస్తవుడు, అది నిజమైన క్రైస్తవ వ్యక్తి, అది నిజమైన క్రైస్తవ కుటుంబం. ఎంతమంది మీ శత్రువుని ప్రేమిస్తున్నారండి? న్యాయం అన్యాయం అని దయచేసి గమనించండి. ఆ దినాన్న, ఆ తీర్పు దినాన్న మీరు జీవిస్తున్న ప్రతి దినం లెక్కింపబడుతుందండి. మీ కార్యాలు బట్టి ఆ దినాన మీరు తీర్పు పొందుతారు. ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి. దేవునిలో నుంటూ వాక్యానుసారంగా నడవకపోవడం, దేవునిలో నుంటూ వాక్యానుసారంగా నడవకపోవడం. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు అందరూ అయిపోయిన తర్వాత వస్తారండి. ఎవరు? పొరుగువారు. గలతీలు 5వ అధ్యాయం 14వ వచనం చూడండి. ధర్మశాస్త్రం అంతయు నిన్ను వలె నీ పొరుగువారిని ప్రేమించను ఒక్క మాటలో సంపూర్ణమై ఉన్నది. నిన్ను వలె నీ పొరుగువారిని ప్రేమించు. ఎంతమంది భర్తలు మీ భార్యను ప్రేమిస్తున్నారు? ఎంతమంది భార్యలు మీ భర్తను ప్రేమిస్తున్నారు? ప్రశ్నించుకోండి. బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటేనండి, ఈ వివాహం అన్న దానిలోనికి వెళ్ళకముందే అదొక ప్రాజెక్ట్లోనే వెళ్తారండి. ఒక స్కీమ్, కట్నం ఇంత ఇస్తేనే ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను. ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి. తల్లిదండ్రులు ఎలా తయారవుతారంటే, మా కొడుక్కి ఇంత చేశాను, అంత చేశాను, ఇంత చదివించాను, సో నేను ఈవేళ దొంగలా తయారు చేశానని అంటున్నారు. ఎంత బాధాకరమైన విషయం. మీ మామగారి దగ్గర మీకు కాని ఆస్తిని మీరు వాళ్ళ దగ్గర ఆశిస్తున్నారు. వాళ్ళ ఆనందంతో ఇస్తారనుకుంటున్నారా? లేదు, చాలా బాధతో ఇస్తారండి. అదే మీకు 10 చెల్లెళ్ళు ఉంటే మీరు ఆ 10 చెల్లెలకి అలాగ ఇవ్వాల్సి ఉంటే అప్పుడు మీకు ఆ బాధ తెలుస్తుంది. కట్నం కట్నం కట్నం. నా వరకు అండి ఒక విన్నపం అండి, క్రైస్తవ సంఘ అధ్యక్షులకి, కాపర్లకి మా సంఘం నుంచి ఒక విన్నపం. ఏ కుటుంబం అయితే కట్నాలు తీసుకుంటారండి వాళ్ళు పెళ్ళి చేయకండి. మా సంఘంలో ఎవరన్నా కట్నం అంటే పెళ్ళే చేయం. వాళ్ళకి కట్నం అనే మాట వస్తేనే పెళ్లి చేయం. ఇది వ్యాపారం కాదండి. మనుషుని కొనుక్కొని
తత్వం మనలో లేదండి, ఎక్కడ రాయబడలేదండి వాక్యంలో. ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి. ఈ పెళ్లి టైంలోని ఆ కూతురు లేకపోతే ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు పొందుతున్న బాధ వర్ణించలేని బాధ అండి. ఎవరికి చెప్పలేని బాధ. వాళ్ళు ఎక్కడో అప్పు చేసి కష్టపడి తెస్తాడు. ఆ తెచ్చిన మొదటి వారమో నెలలో లేకపోతే 6 నెలల్లో బాగా చూసుకుంటాడు. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పంపిస్తాడు అత్తగారింటికి, మళ్ళీ పట్టుకొనిరా. లేదా మామగారికి ఆస్తి ఉంటే ఆడు చచ్చిపోయినంత వరకు ఆస్తి ఎప్పుడు వస్తుందా అన్న తపంలోనే ఉంటాడు. ఈ ఈ ఎపిసోడ్ అంతా చూస్తేనండి మానవుడికి మానవత్వం కూడా లేకుండా పోతుంది. భక్తి అన్న తర్వాత సంగతి మానవత్వం లేకుండా పోతుంది. ఎందుకంటే మనం 24 గంటలు ఏమి సంపాదించాలి, ఈ లోకంలో ఏంటి సాధించాలి, ఎక్కడికో చేరిపోవాలి, 4 పైసలు 4 డబ్బులు సంపాదించాలన్న తపంలోనే మనం బ్రతుకుతున్నాం కానీ వాక్యానుసారంగా జీవించట్లేదు. అందుకే మీ బుర్రాది సరిగ్గా లేదు. ఏ రోజైతే వాక్యం మీలో ఉంటుందోనండి, మీరు వాక్యానుసారంగా నడుస్తారనండి, మీలో ప్రభు ఆత్మ ఉంటుందండి. ప్రభు ఆత్మ మీలో ఉన్నప్పుడు ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో, ఏటి మాట్లాడాలో ఏటి మాట్లాడకూడదో, ఎలాగ చూడాలో ఎలాగ చూడకూడదో ప్రతీది చెప్తాదండి. అంత స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నదండి వాక్యంలో. మీ పునాది ఎక్కడుంది? మళ్ళీ లూకా సువార్తకి వెళ్దామండి. లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయం 49వ వచనం చదువుదామండి. అయితే నా మాటలు వింటూ కానీ దాని ప్రకారంగా జీవించిన వాడు పునాది వేయక నేల మీద విల్లు కట్టి వాడుగా ఉంటున్నాడు. ప్రవాహం కొట్టగానే ఊలిపడిను. ఏ వ్యక్తి అయితే ఎవరెవరైతే క్రైస్తవులని చెప్పుకుంటున్నారో మీ పునాది సరిగ్గా లేకపోతేనండి, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు, కష్టం వచ్చినప్పుడు, బాధ వచ్చినప్పుడు మీరు కొట్టుకొని పోతారు. ఎందుకంటే మీ పునాది సరిగ్గా లేదు. మీ పునాది సరిగ్గా ఉంటే ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా, ఎటువంటి బాధ వచ్చినా మీకు దాన్ని పొందుకునే శక్తి ఆత్మ మీకు దయచేస్తుందండి. మీరు ఎందుకు కష్టాలు రాగానే, బాధ రాగానే దేవుడి నుంచి ఎందుకు దూరం అయిపోతున్నారంటేనండి, మీ పునాది సరిగ్గా లేదు. అనేక మంది బాప్తీసం మనసుపూర్వకంగా పాప క్షమాపణ తీసుకోరండి. ఏదో మతం పుచ్చుకోవాలనో లేకపోతే పెళ్లి చేసుకోవాలనో ఏదో విధంగా బాప్తీసం తీసుకుంటారు. అందుకే మీలాంటి వాళ్ళని అనేక మంది అన్యుల మధ్యన దేవుని నామం అవమానం పొందుతుందండి. ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి. దయచేసి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, క్రైస్తవుల్లా బ్రతుకుదామండి, మనుషుల్లా బ్రతుకుదామండి. డబ్బు కొరకు జీవించొద్దండి. మీ తల్లిని మీ తండ్రిని ప్రేమించండి. ముందుగా మీ భార్యను ప్రేమించండి, మీ భర్తను ప్రేమించండి, మీ పిల్లలను ప్రేమించండి, మీ బంధువులను ప్రేమించండి, మీ స్నేహితులు ప్రేమించండి, మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ప్రేమించండి. అప్పుడు మీరు వాక్యానుసారంగా నడుస్తున్నారు. అలాగ నడవకుండా దేవుడా దేవుడా అంటూ మళ్ళీ లోకంలో లోకస్తుల్లా జీవిస్తానండి, మీకు లోకస్తులకి తేడా ఉండదండి. నిజమైన క్రైస్తవుల్లా బ్రతుకుదాం, నిజమైన విశ్వాసంలా బ్రతుకుదాం. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. దయగల తండ్రి, ఈవేళ మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు తండ్రి. దేవతండ్రి, ఈ వాక్యం విని విడిచిపెట్టుకున్న తండ్రి, వాక్యానుసారంగా నడిచే కృప మా అందరికీ దయచేయండి తండ్రి. అనేక మంది క్రైస్తవులను చెప్పుకుంటున్నాం మేము, అనేక మంది విశ్వాసులను చెప్పుకుంటున్నాం మేము, అనేకమైన బోధకులను చెప్పుకుంటున్నాం మేము, వాక్యానుసారంగా నడవట్లేదు తండ్రి. దయచేసి నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ క్షమించండి తండ్రి. మీ చిత్తానుసారంగా నడిచే కృప మాకు దయచేయండి తండ్రి. మీ చిత్తానుసారంగా మీ వాక్యం చెప్పిన విధంగా పునాది గట్టిగా వేసుకొని మీ చిత్తానుసారంగా నడిచే కృప మా అందరికీ దయచేయమని యేసు నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. దయచేసి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, live like a true Christian. Don't live like a hypocrite. God came to save us. We should follow the word. We should live like the way Christ did. It is no point you live like a hypocrite and like the way the world is living. You got to be special. You got to be special. That's what's called a true Christian. Be special. Be a true Christian. Live in the word and receive the blessings. Thank you. నజరేయుడైన యేసు పరిశుద్ధ నామములో మీ అందరికీ వందనాలు. మా ప్రోగ్రాం చూస్తున్న మీ అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి. మా సంస్థ పేరు విక్టర్స్ మినిస్ట్రీ. సంఘ అధ్యక్షులు రెవరెండ్ డాక్టర్ విక్టర్ ప్రభాకర్ గారు. పాస్టర్గా నేను శామ్యూల్ బెన్ విక్టర్, ఆయన కుమారుణ్ణి, సేవలో ఉన్నానండి. మా అమ్మగారు మా ఆవిడ కూడా సేవలోనే ఉన్నాం. దయచేసి మా సమస్య గురించి మీకు ఎక్కువ తెలుసుకోవాలని ఉంటే www.victorsministry.org అని ఇంటర్నెట్లో కొట్టినట్లయితే మీకు మా సమస్య గురించి అనేకమైన విషయాలు తెలియచేస్తామండి. అట్ ద సేమ్ టైం యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి విక్టర్స్ మినిస్ట్రీ ఛానల్ అని కొట్టినట్లయితే దగ్గర 200 వీడియోస్ ఉన్నాయండి. ఆ వీడియోస్ చూసి మా సమస్య గురించి, మా సేవ గురించి తెలుసుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. ప్రతి ఆదివారం
8 నుంచి 9:30 వరకు మొదటి ఆరాధన, రెండో ఆరాధన 10 నుంచి 11:30 వరకు. మన దొండపర్తిలో టాటా శివశంకర్ మోటార్స్ ఎదురుగా ఉన్న విక్టర్స్ మినిస్ట్రీ ప్రేయర్ హాల్ అండి, 2nd ఫ్లోర్లో. దయచేసి మీకు వీలున్నట్లయితే ఆలయానికి రండి, వాక్యం వినండి, ఆశీర్వదింపబడండి. అలాగే ప్రతి దినం 9 గంటల నుంచి సాయంకాలం 5 గంటల వరకు ఆలయ తలుపులు తెరిచి ఉంటాయండి. ఎవరన్నా సరే ఏ సమయంలోనైనా వచ్చి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చండి, ప్రార్థనలో గడపచ్చు. మా దగ్గర ఒక ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ బోర్డు ఉంది. మీకు ఏదైనా అవసరం ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ బోర్డులోని మీ అవసరం రాసి అక్కడ పెట్టండి. మీ గురించి మేము వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాం. అదేవిధంగా ఎవరికన్నా ఏ కుటుంబంలో అన్నా ప్రార్థన కావాల్సి వస్తే మీరు మాకు ఫోన్ చేయండి. నా టెలిఫోన్ నెంబర్ 8008999994. నాకు ఫోన్ చేసినట్లయితే మా సువార్థికులు మీ ఇంటికి వచ్చి మీ కుటుంబం గురించి ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రతి వారం వస్తారు, మీ కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడాలని వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు. అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకా మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్స్తే మా వెబ్సైట్లో మా ఈమెయిల్ అడ్రస్కి మీరు చేయొచ్చు, victorsministry@yahoo.com. ఏ సమయంలో అయినా మీరు మెయిల్ చేసినట్లయితే మీ ఫోన్ నెంబర్ మాకు ఇచ్చినట్లయితే మేము మీకు ఫోన్ చేస్తాం, మేము మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తాం. మీ గురించి మా సువార్థికులందరూ వచ్చి సంఘంలో ప్రార్థన చేస్తాం, మీ ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాం. మీరు చేయవలసిందల్లా ఫోన్ చేస్తే చాలండి, మా సువార్థికులు వచ్చి మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తారు. దయచేసి మా ప్రోగ్రాం గురించి ప్రార్థన చేయండి, మా సంఘం గురించి ప్రార్థన చేయండి. మా ఆశ ఏంటంటే అనేక మందికి సువార్త ప్రకటించాలండి, నిజమైన దేవుడి గురించి ప్రకటించాలన్నది మా ఆశ. We don't like to be like another nominal Christian. We like to spread the gospel. If any one of you want prayers, please call us at 8008999994. Our evangelist will come to your house and will pray for you. And at the same time, we'll also pray for you on a daily basis at our church. So please come, visit our church and stay blessed. Thank you. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Listen. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love